जे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं सखाय इन्द्रं मुन्तये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि यज्ञिरे छन्दांसि यज्ञिरे तस्मादजायत तस्माद् तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाहि प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् ऋतोः यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋतोः यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षक ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षक सर्वदा रक्षक सत्यरक्षक नित्यरक्षक सर्वत्र रक्षक ॐ सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परम रक्षक जगद रक्षक विश्व रक्षक ॐ शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता जगत पिता जगद माता जगदांबा जगत जननी विश्व पिता विश्व माता ओम जगतपति विश्वपति चित्पति चक्षुष्पति वाक्पति पति रणपति शुभस्पति व्रतपति वास्तुष्पति प्रजापति सर्वभूतपति
ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विदाता प्रदाता। ओम शाश्वत बंधु, शाश्वत मित्र, शाश्वत सखा, सर्व बंधु, सर्व मित्र, सर्व सखा, विश्व बंधु, विश्वामित्र, विश्व सखा, परम बंधु, प्रथम बंधु, परम मित्र, प्रथम मित्र, परम सखा, प्रथम सखा। ओम शाश्वत गुरु, गुरूणाम गुरु, परम गुरु, सत्य नित्य गुरु, प्रथम गुरु, आदि गुरु, सनातन गुरु। ओम शाश्वत आचार्य, सर्वाचार्य, परमाचार्य, प्रथमाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी, सर्वस्वामी, सत्य नित्य स्वामी। ओम शाश्वत राजा, राजाधिराजा, महाराजा। ओम स्वराट, स्वयंराट, विराट, विश्वराट, अनंतराट, ब्रह्मराट, बहुराट, महाराट, स्वराट, पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश, अर्यमा। ओम सदाधारा, सर्वदाधारा, जगदाधारा, विश्वाधारा। ओम ईश्वरा, सर्वेश्वरा, परमेश्वरा, जगदीश्वरा, विश्वेश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा, विश्वेशा जगदीशा, सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापक विश्वव्यापक। ओम सर्वशक्तिमन् निराकार निर्विकार। ओम न्यायकारिन् दयालु अजरा अमरा अभयानुपमा। ओम नित्य पवित्र, परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता, धर्ता, भर्ता, हर्ता, संहर्ता, प्रलयकर्ता, पालनकर्ता, निर्माणकर्ता। ओम प्रभो, ओम विभो, ओम स्वयंभू, ओम शंभु, ओम शंभु, ओम परिभू। ओम शंभवा मयो भवा प्रभवा विभवा उद्भवा सुभवा। ओम सर्वानुभू। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः। ओम भूर्भुवस्सुः। प्रिया, प्रियाति प्रिया, प्रियतमा, प्राणात् प्रिया, प्राणस्य प्राण, प्राणाधार, प्राणेश्वर, प्राणपति, जीवनेश्वर, जीवनपति, जीवनदाता, जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक, सकल क्लेश नाशक, संकट मोचक, समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक। ओम सतचित अनंत आनंद घन स्वरूप, आनंददाता, आनंदकरा, सुखकरा, सुखदायक। ओम आत्मदा, बलदा, ज्ञानदा, सर्वदा, हर्षदा, वर्चोदा, द्रविणोदा, सहोदा, स्वस्तिदा, आयुर्दा, मोक्षदा। ओम 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 ओम। ओम को वंदना। ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమనార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, పరమాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా,
ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, ఆరాధకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, ఎవరో చెప్తే వినడం ఎందుకు? ఎవరు అంటే అది ప్రమాణం కాకపోవచ్చు. సామాన్యుల మాట అంత విలువ ఉండదు. అధికారకంగా ఉండాలి మాట. అధికారపూర్వకంగా తెలుసుకొని ప్రమాణపూర్వకంగా చెప్పిన మాటలకు విలువ ఉంటుంది. ఆ మాటకు తిరుగు ఉండకూడదు. అధికారపూర్వకంగా అందరి హితం కొరకు చెప్పే మాటలకు విలువ ఉంటుంది. అందరి సుఖం కొరకు, అందరి భోగ్యం కొరకు, భోగాలు, సుఖాలు, సురక్ష, భద్రత, హితం, ఆ మాటలకు విలువ ఉంటుంది. వారి మాటలు వినాల్సిందే. వారి మార్గదర్శనాన్ని ఒప్పుకోవాల్సిందే. వారు చెప్పినట్టు వెళ్ళాల్సిందే. మన పోషకులు, మన రక్షకులు, మన పాలకులు అటువంటి వారు. మన అమ్మ, మన నాన్న, మన గురువు, మన ఆచార్యులు, మన ఉపదేశకులు, మన విద్వాంసులు, వీరి మాటలకు ఇవ్వాల్సిందే. ఎందుకంటే మన హితం కోరేవారు, మన మేలు కోరేవారు, మనల్ని రక్షించేవారు, పోషించేవారు, కాపాడేవారు కాబట్టి. వారు లేకపోతే మనకు సుఖం లేదు, సురక్షితంగా ఉండలేము. అంతకంటే ఎక్కువ పూర్ణంగా రక్షించే, శాశ్వతంగా రక్షించే, అందరి హితం కోరే, అన్ని ప్రాణుల హితం కోరే, ప్రతి ప్రాణి మేలు కోరి రక్షించే పరమాత్మ, పరమ గుణాలతో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ, పరమంగా రక్షించే పరమాత్మ, పరమానంద రూప పరమాత్మ, ఆనందమే ఆనందం, ఆనందమే పరమాత్మ. అటువంటి పరమ ఇష్టి, పరమేష్టి, పరమ గుణాలలో స్థితమైన వాడు, పరమానంద రూప స్థితుడు పరమాత్మ. పరమే ప్రకృష్టే స్వరూపే తిష్టతి. పరమ ప్రకృష్టమైనటువంటి స్వరూపములో సచ్చిదానంద స్వరూపం పరమిత పరమాత్మ అందులో తిష్టతి, ఎప్పుడు ఉండేవాడు. ఆనందమే ఆనందం. అంతేకాదు, నిశ్చితంగా ప్రజాపతి, విశ్వపతి పరమాత్మ, ప్రజల స్వామి, ప్రాణుల స్వామి, ప్రాణుల పాలకుడు పరమాత్మ. పరమాత్మ ఉపదేశించిన వేదవాక్యే ప్రమాణం. వేదవాక్య పరమాత్మ ఉపదేశం, సందేశం, ఆదేశం వేదం. వేదములో చెప్పిందే నిజం, అదే నిత్యం. పరమాత్మ సత్యం. సత్యం రక్షించబడేది పరమాత్మ ద్వారానే. సత్యం నడిపింపబడేది పరమాత్మ ద్వారానే. సత్యాన్ని ఎవరైతే నడిపిస్తారో, సత్యాన్ని ఎవరు నిలబెడతారో, సత్యాన్ని రక్షిస్తారో, అటువంటి వారు చెప్పిన మాటలు కూడా విలువ ఉంటుంది. సత్యానికి విలువ ఉంటుంది. సత్యమే జయతే. సత్యమే జయిస్తుంది. సత్యమే జయింపబడుతుంది. పరమాత్మ యొక్క మాటలు సత్యం. పరమాత్మ సత్యం. పరమాత్మ ద్వారానే సత్యం. అటువంటి గుణాలు ఉన్నటువంటి రాజు చెప్పిన మాటలకు విలువ ఉంటుంది. రాజాజ్ఞ, రాజు యొక్క ఆదేశం, దానికి విలువ ఉంటుంది. అలాగే ఇంట్లో నాన్న ఆదేశం, అమ్మ ఆదేశం, అమ్మ మాటలకు, నాన్న మాటలకు, గురువుల మాటలకు, ఉపదేశాలకు, సందేశాలకు విలువ ఉంటుంది. దీక్ష సమయంలో కొన్ని నియమాలు ధరిస్తాం. దీక్ష అంటేనే నియమ ధారణ. దీక్ష తీసుకుంటున్నామంటేనే నియమాలు ధరిస్తున్నాం, సత్య నియమాలు ధరిస్తున్నాం. అలా నియమాలు పాటించడం ద్వారానే మనకు రక్షణ అవుతుంది. నియమాలు పాటిస్తేనే మనకు సుఖం లభిస్తుంది. ఆచరిస్తేనే సుఖం. ఔషధాలు గ్రహిస్తేనే రోగాలు దూరం అవుతాయి. అన్నం తింటేనే ఆకలి దూరం అవుతుంది. పరమాత్మ ఇచ్చిన అన్నం, భోజనం విభజాయం అన్నారు పరమాత్మ. మనకు ఏ భోజనం, ఏ సుఖాన్ని, ఏ శరీరాన్ని ఇచ్చినాడో ఆ శరీరంలో ఆ భోజనం, ఆ సుఖాలు, ఆ భోగాలు అనుభవించాలి.
సతిమూలే జాత్యాయుర్భోగా. మన కర్మను బట్టి పరమిత పరమాత్మ కర్మ ఫలదాత, న్యాయకారి. మనకు ఏ శరీరం ఇచ్చినాడో, ఏ జన్మ ఇచ్చినాడో దాన్ని బట్టి అటువంటి ఆహారాన్ని, అటువంటి వ్యవహారాన్ని చేయడం అవసరం ఉంటుంది. ఎవరో చెప్పినట్టు కాదు, పరమాత్మ చెప్పినట్టు చేస్తేనే సుఖం. పరమేష్టి కాబట్టి పరమ, అన్ని విషయాలు పరమం పరమాత్మ. విద్యలో, బలములో, సామర్థ్యంలో, శక్తిలో, సకల విద్యల నిలయం పరమాత్మ. ఈ విశ్వమనే ఈ సభకు, విశ్వమనే ఈ ప్రపంచమనే ఈ రాజ్యానికి, ఈ సామ్రాజ్యానికి అధిపతి, సభాపతి పరమాత్మ. పరమాత్మ చెప్పినట్టు వినాలి. పరమాత్మ చెప్పిందే వేదం, పరమాత్మ చెప్పిందే సత్యం. అదే ప్రమాణం, పరమ ప్రమాణం. పరమాత్మ ఒకవేళ ఈ ప్రపంచాన్ని నిర్మించకుండా ఉంటే, ఈ శరీరం ఇవ్వకుండా ఉంటే, వేద జ్ఞానం ఇవ్వకుండా ఉంటే ఏం జరిగేది అనే విషయంలో ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 8వ అధ్యాయంలో 54వ మంత్రం. యజుర్వేదం 8వ అధ్యాయం 54వ మంత్రం. ఈ మంత్రం పరమేష్ఠి అభిధీత ప్రజాపతిర్ వాచి వ్యాహృతాయాం అంధః అచ్చేతః సవితా సన్యాం విశ్వకర్మ దీక్షాయాం పూషా స్వమ క్రయణ్యాం. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి పరమేష్ఠి ఇత్యస్య వశిష్ఠ ఋషి. వశిష్ఠ వసించడానికి స్థితమయ్యేవాడు. అటువంటి జ్ఞానం ఉన్నటువంటి మంత్రం ఇది. వసించడానికి వశిష్ఠ అవుతుంది. వశిష్ఠ ఋషి పరమేష్ఠి ప్రజాపతి దేవత. ఛందస్సు సామి ఉష్ణు ఛందస్సు, స్వరం ఋషభ స్వరం. ఈ మంత్రముల ఉపదేశం పునర్గార్హస్థ్య కర్మ. మళ్ళీ గృహస్థ కర్మల గురించి చెప్పడం జరిగింది. గృహస్థులు ఎలా ఉండాలి అంటే పరమాత్మ చెప్పినట్టు చేయాలి. ఇంట్లో పెద్ద చెప్పినట్టు. లోకాధ్యక్షుడు పరమాత్మతే, ఇంటి అధ్యక్షుడు ఇంటి యజమాని గృహస్వామి. గృహస్థం పరమాత్మ యొక్క స్థితి, పరమేష్ఠి. ఈ విషయంలో ఉపదేశం అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పినటువంటి పదపాఠం, పద విచ్ఛేదం తర్వాత పదాలు పరమేష్ఠి, పరమే స్థితి, పరమే స్థితి, పరమే స్థి, అభిధీత ఇది అభిధీత, ప్రజాపతిరితి ప్రజాపతి, వాచి వ్యాహృతాయామితి వి ఆహృతాయాం, అంధః అచ్చేత ఇది అచ్ఛయితః, సవితా సన్యాం విశ్వకర్మ ఇది విశ్వకర్మ, దీక్షాయాం పూషా సోమక్రయణ్యామితి సోమక్రయణ్యాం. ఇవి పదాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం పరమేష్ఠ్యభిధీత ప్రజాపతిర్వాచివ్యాహృతాయ మంధో అచ్చేతః సవితా సన్యాం విశ్వకర్మా దీక్షాయాం పూషా సోమక్రయణ్యాం. ఓం నమస్తే గురుజీ. పరమేష్ఠి అభిధీత ప్రజాపతిర్వాచి వ్యాహృతాయాం అంధో అచ్చేతః సవితా సన్యాం విశ్వకర్మ దీక్షాయాం పూషా సోమక్రయణ్యాం. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలకు అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి ప్రమాణపూర్వక అర్థాలు. ఒక్కొక్క శబ్దానికి పదార్థం పేరుతో. పరమేష్ఠి, పరమే ప్రకృష్టే స్వరూపే తిష్టతీతి. పరమములో అంటే ప్రకృష్టంగా ఉన్నటువంటి స్వరూపంలో అంటే పరమానందములో ఉన్నవాడు. ఇప్పుడు పరమానందమే పరమాత్మ. పరమస్థితి అన్నమాట. పరమస్థితిలో ఉంటాడు పరమాత్మ.
అదే పరమేష్ఠి. పరమాత్మ యొక్క నామం, అనేక నామాలలో ఒక నామం పరమేష్ఠి. పరమేష్ఠి దీర్ఘం. అభిధీత, అభిధీత అంటే నిశ్చితంగా, నిశ్చిత. ప్రజాపతి, పరమాత్మ నిశ్చితంగా పరమ ఆనందంలో ఉంటాడు. ప్రజల స్వామి, ప్రజాపతి అంటే ప్రజాయా స్వామి. ప్రజల యొక్క అంటే ప్రాణుల యొక్క, ప్రకృష్టంగా జన్మించినటువంటి ప్రాణుల యొక్క ప్రజ, వాటి యొక్క స్వామి, రక్షకుడు, పాలకుడు, పోషకుడు అని అర్థం. వాచి అంటే వేదవాణ్యం, వాక్కులో, ఏ వాక్కు? వేదవాక్కులో, వేదవాణిలో. వాచి వేదవాణ్యాం, వ్యాహృతాయాం, ఉపదిష్టాయాం సత్యం. అంటే వేదవాణిలో ఉపదేశించిన సత్యం, సత్యములో అని అర్థం. అంటే ఇక్కడ ప్రకటించడం, ఉచ్చరించడంలో అని అర్థం. వేదవాణ్ణి ఉచ్చరించడంలో అని అర్థం. వ్యాహృత్యాం, విశేషంగా, విశిష్టంగా ఉపదేశించడం జరుగుతుంది వేదవాణిని పరమాత్మ. అందులో అంధ అంటే ఆద్యతే, తినడం, తినబడుతుంది, భోగించబడుతుంది. అది అన్నం. అన్నం అంటే సుఖం అర్థం. అంధ అన్నారు. ఆ శబ్దం ఎలా అంటే అధభక్షణ ధాతు, అద్యతే తినబడుతుంది. ఎత్ తద్ అంధో అన్నం, ఏది ఉందో అది అంధ అని అన్నం. ఉన్నది క్వశ్చన్ బట్టి అదే రుణం, అధభక్షణే అనే ధాతు ను అనే ప్రత్యయంతో ధౌ కలిపి అదే రుణం ధౌ అంధ. ధౌ నుంచి దా తీసుకుంటే, అదే నుంచి అదా తీసుకుంటే అంధ అవుతుంది. అంటే అన్నం అని అర్థం, సుఖధారణ చేసేది అని అర్థం. అనేన అధధాతో అసుని ప్రత్యయం. అనేన అధధాతో అసుని నుం ధశ్చ అంధ ఇత్యన్న నామస్ఫటికం. నిఘంటులో కూడా అన్నం అంటే సుఖం అని అర్థం, అంధ అంటే అన్నం అని అర్థం. అన్నం అంటే సుఖం, అంధ అన్నం సుఖం. ఉపలక్ష్యం చ అన్యేషాం పదార్థం అంటే కేవలం అన్నం మాత్రమే కాదు, అన్యేషాం పదార్థం. ఇది ఉపలక్ష్యం అంటే గుర్తుగా చెప్పడం జరిగింది. అంధ అంటే అన్నమని, సుఖమని, అన్నం ఒక పదార్థం అని. అంతేకాదు అన్యేషాం పదార్థం, ఇతర పదార్థముల యొక్క కూడా. అచ్చేత, అచ్చం అంట మనం తెలుగులో కూడా అచ్చం. అచ్చం అంటే నిర్మలం అని అర్థం. అచ్చంగా, అచ్చంగా అంటే నిర్మలంగానే అర్థం. అచ్చేత అంటే అచ్చ ఇత, అచ్చం నిర్మల స్వరూపం. ఇత అంటే జ్ఞానం అని అర్థం. పరమాత్మ యొక్క జ్ఞానం నిర్మలం. అచ్చం, అచ్చం నిర్మలం, నిర్మల స్వరూపం. ఇత అంటే జ్ఞానం, ప్రాప్తం, పొందినటువంటిది. పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం నిర్మల స్వరూపం, నిర్మల జ్ఞానం కూడా. సవిత జగదుత్పాదక, ఇది సంబోధన కూడా. ఓ సవిత అంటే జగదుత్పాదక దేవ అని అర్థం. సన్యాం సత్యం నీయతే యయా సస్యాం. సన్యాం అంటే సత్యం నీయతే, సత్యం కొనబడుతుంది అంటే సత్యం తీసుకోబడుతుంది, సత్యం నడపబడుతుంది. దేని ద్వారా సత్యం నడపబడుతుందో సత్యం నీయతే, సత్యాన్ని నడిపించడం జరుగుతుంది. దేని ద్వారా సత్యం నడిపించడం జరుగుతుందో, యయా దేని ద్వారా అయితే, సత్యం అందులో అని అర్థం. సన్యాం సప్తమి విభక్తి అంటే సత్యం దేని ద్వారా నడిపించబడుతుందో, సత్యం గెలిపించబడుతుందో అందులో అని అర్థం. విశ్వకర్మ సర్వోత్తమ కర్మ సభాపతి. పరమాత్మ పేరు విశ్వకర్మ అంటే సర్వ ఉత్తమ కర్మలు గలవాడు, సర్వ ఉత్తమ కర్మలు చేసేవాడు. సభాపతి, ఈ విశ్వం అనే రాజ్యానికి, సామ్రాజ్యానికి, సభకు అధిపతి పరమాత్మ. దీక్షాయాం దీక్షలో, దీక్ష అంటే ఏమిటి చెప్తున్నారు ఇక్కడ? నియమధారణ ఆరంభే, నియమధారణ ఆరంభములో అని అర్థం. దీక్షాయాం దీక్షలో, నియమధారణ ఆరంభంలో, దాన్ని దీక్ష అంటారు. నియమాలు ధరించే సమయం, ఆరంభాన్ని దీక్ష అంటారు. నియమధారణ ఆరంభే. పూష, పోషకో వైద్య, వైద్యుని ఇక్కడ పూష అన్నారు. పోషక వైద్య, పూష పోషించేవాడు, పుష్టినిచ్చేవాడు. చికిత్స వైద్యం చేసి పుష్టినిచ్చేవాడు పోషకుడు, వైద్యుడు. పూష పోషకో అంటే పోషక వైద్య. సోమక్రయణ్యాం, సోమక్రయం అంటే సోమాది ఔషధీనాం గ్రహణి. సోమక్రయణం సోమలత ఔషధాలను గ్రహించడంలో.
అని అర్థం. ఈ పూష కానీ, ఈశ్వర కానీ, సవిత కానీ, పరమేశ్వరి కానీ, అంధ ఇవన్నీ కూడా పరమాత్మ యొక్క నామాలు. ఇప్పుడు అన్వయం, హే గ్రహస్థ, గృహస్థులను ఉద్దేశించి ఈ మంత్రం. ఓ గృహస్థులారా, హే గ్రహస్థా, యుష్మాభిః యది వ్యావహృతాయాం వాచి పరమేష్ఠి ప్రజాపతి అచ్ఛయితో ఇతః విశ్వకర్మ దీక్షయాం సోమక్రయణ్యాం పూషా సవిత సన్యాం చ అధిధితో అంధశ్చ ప్రాప్తం తరిహి సతతం సుఖినః స్యు. అంటే పరమాత్మ యొక్క అన్ని సకల కర్మలకు అధిపతి, సభాపతి, విశ్వకర్మ. దీక్షలో మనం నియమధారణ ఆరంభంలో వెనుక ఉపదేశాల ఆదేశం పాటించాల్సి వస్తుంది. ముందు శరీరాన్ని భావించుకోవడానికి సోమక్రయణ్యం అంటే సోమరకముల ఔషధులను గ్రహించడంలో వైద్యుని యొక్క సలహాలు పాటించాలి. పూష అన్నారు, పోషకుడైనటువంటి వైద్యుని యొక్క సలహాలు పాటించి ఆరోగ్యం సరి చేసుకున్న తర్వాత భగవంతుని యొక్క ఈ సవిత, ఈ జగదుత్పాదకుని యొక్క పరమాత్మ యొక్క సత్య స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకుని పరమేష్టి, పరమ ఆనందంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మను పొందడానికి మనం అన్నం భోగ్యంగా సుఖంగా పొందినప్పుడే సుఖం. అందశ్చ ప్రాప్తం తరిహి, అప్పుడే సతతం సుఖం, సతత సుఖం లభిస్తుంది. సతతం సుఖాన్ని పొందండి అని ఈ అన్వయంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. భావార్థంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఒకవేళ వేద విద్యను ఇవ్వకపోతే పరమాత్మ ఏం జరిగేదో చెప్తున్నారు. ఏది ఈశ్వరో అవుతుంది. అది ఏది ఈశ్వరో అంటే ఏది ఈశ్వర వేద విద్యాయాః స్వస్య జీవానాం జగతశ్చ గుణకర్మ స్వభావానాం న ప్రకాశయేత్. ఒకవేళ పరమాత్మ వేద విద్య ద్వారా స్వస్య తన యొక్క స్వరూపం, జీవుల యొక్క ఈ ప్రాణుల యొక్క స్వరూపం గురించి, జగత్ యొక్క గుణకర్మ స్వభావాల గురించి ఒకవేళ ప్రకటించకపోతే అప్పుడు ఏమైంది అని చెప్తున్నారు. కస్యాపి మనుష్యస్య విద్యా ఏతేషాం విజ్ఞానం చ న స్యాత్. ఏ మనిషి కూడా ఈ విద్య గాని, ఈ విజ్ఞానం గాని, ఈ వ్యవహారం గాని తెలిసేది కాదు, ఉండేది కాదు. ఏతాభ్యాం వినా, ఈ లేకుండా, ఏవి లేకుండా, విద్యా విజ్ఞానం లేకుండా, ఏతాభ్యాం ఈ రెండు లేకుండా, కుతః సతతం సుఖం చ, సుఖం ఎక్కడ, సతత సుఖం ఎక్కడ లభిస్తుంది? విజ్ఞానం లేకపోతే, వేద విజ్ఞానం లేకపోతే సతత సుఖం లభించదు. కాబట్టి పరమాత్మ తన గుణకర్మ స్వభావం గురించి, ప్రాణుల యొక్క గుణకర్మ స్వభావాల గురించి, జగత్తు యొక్క తన యొక్క ఇతర ప్రాణుల యొక్క జగత్తు యొక్క గుణకర్మ స్వభావాల గురించి ప్రకటించకపోతే, వ్యక్తం చేయకపోతే వేదం ద్వారా ఎవరికి కూడా విద్య గాని జ్ఞానం గాని లభించేది కాదు, సతత సుఖం కూడా లభించేది కాదు అని భావార్థంలో మహర్షి చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి విషయం. భావార్థం ఒకసారి మంత్రం. ఓం పరమేష్ఠి అభిధీతః ప్రజాపతిర్వాచి జాగృతాయాం అంధో అచ్చేతః సవితా సన్యాం విశ్వకర్మ దీక్షాయాం పూషా సోమక్రయణ్యాం. ఇది మంత్రం ఇక్కడ ఆపిద్దాం. ఓం. ఇప్పుడు ప్రశ్న సందేహాలు అడగండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. సోమక్రయణ్యం అంటే అర్థం కాదు. సోమలతమాలో అసలు గ్రహించడంలో, అక్కడ క్రయణ అంటే కొనడంలో కూడా అర్థం వస్తుంది. అంటే సోమలతమాల వాటిని గ్రహించడంలో అంటే దాన్ని సంపాదించడంలో, దాన్ని తయారు చేసుకోవడంలో, దాన్ని సేవించడంలో అని అర్థం. క్రయణం అంటే కొనడం కూడా అర్థం వస్తుంది. కొనడం అంటే కొని మనం దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి కదా. సోమలత ఎక్కడ లభిస్తుంది? దానికోసం ప్రయత్నం చేయడం, సంపాదించుకోవడం. అందులో ఏం చేయాలి? పూష, వైద్యుని యొక్క సలహాలు తీసుకోవాలి. మన పోషకుడు, మన ఆరోగ్య రక్షకుడు కాబట్టి అది భగవంతుడే. అసలు పూష గాని, వైద్యుడు గాని, పరమ వైద్యుడు పరమాత్మే.
మహావైద్యం కూడా ఉంది. పరమాత్మ యొక్క నామం మహావైద్య కూడా. ఇంకా ఓం. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఎవరైనా సందేహాలు, ప్రశ్నలు? ఏం అర్థం చేసుకున్నారు చెప్పండి. ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? ఓం పరమేష్టి అంటే చెప్పండి. పరమేష్టి అంటే పరమాత్మ ఎప్పటికీ పరమానందంలో ఉన్నవాడే పరమాత్మ. ఎవరు పడితే వాళ్ళ మాటలు ప్రామాణికం కాదు, పరమాత్మ చెప్పిన మాటలు మాత్రమే ప్రామాణికము అని. పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం ఎప్పుడూ కూడా నిర్మలంగా ఉంటుంది అని. పరమాత్మ ఇచ్చిన ఈ సృష్టిలో ఉన్న పదార్థాలన్నీ కూడా సుఖాన్ని, శక్తిని ఇస్తాయని, పుష్టిని. ఎవరి ద్వారా అయితే ఈ సత్యము తెలుపబడిందో, నడపబడుతుందో, ఆ నియమాలను పాటించి, పరమాత్మ చెప్పిన నియమాలను పాటించినప్పుడు మాత్రమే ఆరోగ్యం కానీ సుఖము కానీ లభిస్తుందని అర్థమైంది గురుజీ. ఎట్లా అంటే ఆకలైనప్పుడు అన్నం తింటే ఎట్లయితే సుఖం ఇస్తుందో, నియమాలను పాటించి పరమాత్మ ఆజ్ఞను ఒకవేళ పాటించినప్పుడు మాత్రమే సుఖం లభిస్తుంది. ఒకవేళ ఈ జ్ఞానాన్ని పరమాత్మ కనుక ఇవ్వకపోతే ఈ సుఖాలన్నీ కూడా పొందలేము అని అర్థమైంది గురుజీ. నమస్తే. ఓం శుభం. ఎవరైనా ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రంలో పరమాత్మ యొక్క గుణకర్మ స్వభావాలు, జీవుల యొక్క గుణకర్మ స్వభావాలు, ప్రకృతి గురించి మొత్తం పరమేశ్వరుడు, జీవుడు, ప్రకృతి ఈ మూడు త్రైతవాదాన్ని బలపరుస్తూ ఈ మంత్రంలో, అంటే ఈ మూడు ఉంటేనే జ్ఞాన విజ్ఞానాలు కలిగితేనే సుఖము లభిస్తుంది అనే విషయాన్ని, జీవుడి గురించి, ప్రకృతి గురించి, పరమేశ్వరుడు మూడిట్ల గురించి కూడా ఈ మంత్రంలో బలపరిచినట్టుగా కనిపిస్తుంది గురుజీ. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం నమస్తే స్వామి. చెప్పండి. స్వామి, ఈ మంత్రంలో చాలా విశేషంగా గ్రహించింది ఏంటంటే దీక్ష అంటే నియమధారణ అనే విషయాన్ని బాగా గ్రహించడం స్వామి. నియమాలు నియమధారణ ప్రారంభం, ఆరంభ దశ. తర్వాత పరమేష్టి అంటే పరమస్థితిలో ఉండడం అనేటువంటి పరమాత్మ యొక్క స్థితి అనేది బాగా గ్రహించినాం స్వామి. తర్వాత మరి ముఖ్యంగా వేద విజ్ఞానములు, విద్యా విజ్ఞానము లేకుండా ఏ వ్యక్తి కూడా సుఖపడలేడనే విషయాన్ని బాగా గ్రహించినాం స్వామి. ఓం స్వామి నమస్తే. సూచనలు, సూచనలు ఉన్నాయా? సుజాతమ్మ గారు పుట్టినరోజు నిన్న ఉన్నారు. సుజాతమ్మ గారు ఓం నమస్తే గురుజీ. నేనమ్మా పుట్టినరోజు వసంత పంచమి రోజు గురుజీ. నిన్న మీరు నా పేరు మార్చింది కూడా అదే రోజు కదా గురుజీ. సుజాత, సుజ్ఞాత అందరూ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పండి. భూజష్ట శత దీర్ఘాయుష్మతి భవ, సాధ్వీ భవ, సాధించాలి. మిగతారు శుభాకాంక్షలు చెప్పండి ఒకసారి అందరూ. పరమేష్టి ఈరోజు పరమాత్మ స్థితి లభించాలని. ఓం నమస్తే మా సుజాతమ్మ గారు. నమస్తే. శుభాకాంక్షలు మీకు. నమస్తే అమ్మా, శుభాకాంక్షలమ్మా.
ధన్యవాదం. ఓం నమస్తే ఓం నమస్తే సుజాతమ్మ గారు. అమ్మ గారు. చెప్పండి చెప్పండి లక్ష్మణ్ గారు. ఇప్పుడు గురూజీ గారు పెట్టిన నామానికి సార్థకం చేసుకుని సుజాతయే సుజ్ఞాతయే పరమాత్మ యొక్క సదానందాన్ని పొందాలని ఆశిస్తూ ఆకాంక్షిస్తున్నాను. శుభాకాంక్షలు. నమస్తే. ధన్యవాదములండి. ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే అమ్మ సుజాతమ్మ గారు. మీకు ఆ పరమాత్ముడు అన్ని విధాలుగా మీకు సహకరించి మీ ఆధ్యాత్మోన్నతికి తోడ్పడగలరని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం తల్లి. ఓం నమస్తే సుజాతమ్మ గారు. నమస్తే అండి. ఆ భగవంతుడి కృప మీ యందు పూర్తిగా ఉండి ఈ ఆధ్యాత్మిక సాధన ఇంకా ముందుకు బాగా వెళ్ళాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ నమస్తే అమ్మ. ధన్యవాదములు. నమస్తే అండి. ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తమ్మ సుజాతమ్మ గారు. నమస్తే. గురువు గారు పెట్టినటువంటి నామానికి అనుకూలంగా అనుష్ఠానం చేసి ఉన్నత వైపు వెళ్ళాలని పరమేశ్వరుని ప్రార్థిస్తూ మీరు ఇంకా పరమేశ్వరుని యొక్క ఆనందాన్ని పొందాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ధన్యవాదములమ్మా. నమస్తే అండి. ధన్యవాదములు. ఓం సుజ్ఞాతమ్మ. నమస్తే అమ్మా. అక్షలమ్మ, మీ ఆ సాధన ఇంకా ఇంకా బతి పొందాలని కోరుకుంటున్నాను. ఓం నమస్తే. ధన్యవాదములమ్మా. నమస్తే సుజాతమ్మ గారు. ప్రత్యేకమైనటువంటి పంథాలో మీరు వైదిక మార్గంలో ముందుకు సాగుతున్నారు, అందరికీ మార్గదర్శనం చేస్తున్నారు. మీ విషయంలో నేను పదే పదే గుర్తు తెచ్చుకునే విషయం ఏంటంటే, మీరు ఉన్న చీరలే కట్టుకుంటాను, మళ్ళీ కొనుక్కోను అని చెప్పి అవే వాడుతున్నట్లు విన్నాను. నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. మీ పట్ల గౌరవం కూడా కలిగిందమ్మా. శుభాకాంక్షలు తల్లి. నమస్తే అమ్మ. ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే సుజాతమ్మ గారు. మీరు సాధక నామధేయురాలు అయినారు. మీ సాధనలో మీరు అనుకున్న లక్ష్యం సాధించారని భగవంతుని కోరుతున్నాను. నమస్తే. ధన్యవాదములండి. నమస్తే అమ్మా సుజాతమ్మ గారు. నమస్తే. మీ సంకల్పాలని నెరవేరాలని మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను. ధన్యవాదములమ్మా. ఓం నమస్తే అమ్మా సుజాతమ్మ గారు. ఓం నమస్తే అమ్మ నమస్తే. సుజాతమ్మ గారు. ధన్యవాదాలమ్మా. ఈ సందర్భంగా మా శుభాకాంక్షలు. ఓం ధన్యవాదములండి. నమస్తే అమ్మా. మీకు నమస్తే. గురుకోప వర్షంలా మీపై కురిసి శుభ్రంగా మీకు ఆ నామాన్ని సార్థకం చేశారు గురువు గారు. పరమేశ్వరుడు చేసినట్లే ఆ పరమేశ్వరుడిని మీకు అన్ని విధాల సహకరించి ఇది చేయాలని పరమేశ్వరుడిని ప్రార్థిస్తున్నామమ్మా. మీకు ధన్యవాదాలమ్మా. ధన్యవాదాలండి. నమస్తే. 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 పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలమ్మా. ధన్యవాదాలమ్మా. నమస్తే గురుజీ. జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. ధన్యవాదాలు పద్మ. నీ వేద ఆశీర్వాదం చాలా. నిన్ననే చెప్పిన గానీ మళ్ళీ అందరిలో చెప్దాం ఇప్పుడు అని చెప్తున్నా. నీ వేద ఆశీర్వాదం చాలా మనసుకు ఆహ్లాదాన్ని ఇచ్చింది. ధన్యవాదములు పద్మ. సుజ్ఞాతమ్మ గారు. అక్షమయిత ఇది అచ్చేత. తీసుకో. అచ్చేత శబ్దం పెట్టుకోండి. నిర్మలం అచ్ఛాయిత నిర్మల జ్ఞానం. సుజ్ఞానం. అక్షం ఇత అచ్చేత. మన పిల్లలు అచ్చం అంటే కదా అచ్చం. అచ్చం అంటే నిర్మలం అని అర్థం. అచ్చం నిర్మలం. అచ్చేత భగవంతుని నామం అచ్చేత. శుభం. గురుజీ
వి- విచారణ జరిపితే అనిపిస్తుంది నా ఆయుష్ తగ్గిపోతూ ఉంది, సమయం దగ్గర పడుతుంది అని ఒక భావన అయితే వచ్చింది. అంటే ఇంకా చేయాల్సిన దానిలో ఇంకా ఏమంటారు గురించి స్పీడ్ పెంచుకోవాలి గురించి. ఇంకా సాధించవలసింది చాలా ఉంది. అవును గురుజీ. అచేత జ్ఞానం నిర్మల జ్ఞానం కావాలి, సాధించాలి. ఈ సందర్భంగా మీరే ఆత్మ నివేదన చేసుకోండి. అలాగే గురుజీ, అలాగే గురుజీ. ఓం పరమపిత పరమేశ్వర జగదీశ్వర సర్వేశ్వర సర్వాంతర్యామి ఈ వేద మార్గంలోకి నన్ను ప్రవేశపెట్టిన, అలాగే నేను ఇందులో స్థిరం కావడానికి సహాయపడిన ప్రతి వారికి కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను తండ్రి. ఇంత అద్భుతమైన నీ వేద జ్ఞానాన్ని వినగలుగుతున్నాను. ఎంతో అనుభూతి చెందుతున్నాను తండ్రి. నీ కృప వలన విద్వాంసులైన గురువులను ప్రసాదించావు తండ్రి. ఏమీ తెలియని ఈ జీవితానికి ఒక అర్థం, పరమార్థం తెలుసుకున్నాను తండ్రి. నీ గురించి విన్నప్పుడంతా ప్రభు ప్రతిదీ అద్భుతంగానే అనిపిస్తుంది. ఎంత నిర్మలం, నిర్మలానికి నిర్మలం తండ్రి. నియమాలతో మా జీవితాన్ని ప్రారంభించి ఒక్కొక్క మలినాన్ని తొలగించుకుంటూ స్వచ్ఛంగా, నిర్మలంగా తయారవుతున్నాను తండ్రి. తండ్రి, నీ వైపు రావాలంటే నీలాగే అవ్వాలి కదా. నీవు ఎంత సూక్ష్ముడవి, సూక్ష్మాతి సూక్ష్మం, అందుకే అంతటా వ్యాపించి ఉన్నావు. నీ వ్యాపకత్వంతో ప్రకృతికి శోభను కలిగిస్తున్నావు తండ్రి. జడ పదార్థాలు కూడా భాసిస్తున్నాయంటే అది నీ ఉండడం వల్లనే ప్రభు. ప్రతి దాంట్లో ఒక అందము, ఆకర్షణ ఉన్నాయి అంటే అది కేవలం నీ రచనా సామర్థ్యమే తండ్రి. అన్నీ భోగించడానికి ఏర్పాట్లు చేశావు. ప్రాణులని ప్రవేశపెట్టావు తండ్రి, కానీ వాటిలో లేదు సుఖం. నన్ను పొందండి అన్నావు. నిన్ను పొందడానికి మార్గాన్ని నిర్దేశం చేశావు. అద్భుతమైన వేదాలని ప్రసాదించావు. అన్నీ నువ్వే చేసావు కదా. ఆడుకోవడానికి బొమ్మలని ఇచ్చావు, ఆకలైనప్పుడు అమ్మని ఇచ్చావు తండ్రి. ఈ ప్రపంచంలో భౌతిక సుఖాలలో చరిస్తూనే నిన్ను పొందే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి.
ఒక్కొక్క మలినాన్ని, వాసనలను తొలగించుకుంటున్నాను తండ్రి. అలాంటివి ఉన్నాయి అని వాటిని తొలగించుకోవాలని తెలుసుకోవడానికి జీవితంలో చాలా కాలం పట్టింది తండ్రి. ఒకప్పుడు జన్మదినం అంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఈ ఆయుష్ జీవనయాత్ర ఎప్పుడు ముగుస్తుంది, దగ్గరకు వస్తుంది అని ఒక సూచన ఇస్తున్నావు ప్రభు. ఆ సూచన ఇంకా నీ వైపు లాగుతుంది, నీ వైపే లాగుతుంది తండ్రి. ఎక్కడ ఉన్నా, ఏం చేసినా, ఎలా చేసినా అది నీకు విన్నవించుకొని చేస్తున్నాను. పరమాత్మ ఉంచేస్తున్నాను, పరమాత్మ గ్రంథపఠనం చేస్తున్నాను. ఇలా నీకు చెప్పి నిన్ను తలుచుకొని చేయడం వల్ల నియమాలను పాటించగలుగుతున్నాను. పాత వాసనల నుంచి కొద్ది కొద్దిగా బయటపడుతున్నాను ప్రభు. నిన్ను పొందే మార్గంలో వచ్చే ఆటంకాలని ఎప్పటికప్పుడు గురువుల ద్వారా తొలగిపోతున్నాయి. వారు నన్ను సరైన మార్గంలో నడిపిస్తున్నారు తండ్రి. పరమేశ్వర, అలాంటి అద్భుతమైన గురువులను ప్రసాదించి నా జీవిత ఉన్నతికి తోడ్పడుతున్న వారికి చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు తండ్రి. ఋషి రుణం అంటే ఇదేనేమో అనిపిస్తుంది. వారి మాటలను వినడమే కాకుండా ఆచరించి అనుభవించడం వల్ల మాత్రమే వారి రుణం తీర్చుకోగలను అని అర్థం చేసుకున్నాను తండ్రి. నా పయనం నీ వైపే, నాకు కావాల్సింది నీవే, నా లక్ష్యం నీవే. నిన్ను పొందడానికే తండ్రి ఈ జీవితం. ఓం శం. నమస్తే గురుజీ. ఓం. సంకల్పం సిద్ధించుగాక. స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వైపు, మెడ, తల ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస ఒకసారి. ఓంకారం ఒకసారి. ఆనందం ఇక్కడ ఆనందమే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న సుఖాలన్నీ కూడా లభించినప్పటికీ కూడా కలిగే సంతృప్తి అల్ప సంతృప్తి. హే పిత, నీ ఆనందమే అధిక ఆనందం, అతిశయానందం. నీ శక్తి, నీ సామర్థ్యం నిరతిశయం. పరమం, పరమాత్మ, పరబ్రహ్మ, పరమానందం, పరంధామ. హే పరమేష్ఠి, శ్రీ పురుష పరమ. నిన్ను చేరినప్పుడే, నీ సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడే ఆత్మానందం, ఆత్మ సంతృప్తి. నేను స్థిరమయ్యేది అక్కడే, నీలోని, నీ ఒడిలోని, నీ రాజ్యంలో, తమరి నివాసములో.
నివాసమే శాశ్వత ఇల్లు, మా అందరి ఇల్లు, శాశ్వత గృహం తమరే ప్రభు. అచ్చంగా అచ్చంగా తమరే, అచ్చంగా నిర్మలంగా తమరే. నిర్మల జ్ఞానం అచ్చేత, నిర్మల ప్రాప్తి అచ్చేత, అచ్చంగా తమరే పరమానందం, విశుద్ధానందం, నిర్మలానందం, నిత్యానందం ప్రభు. అది లభించినప్పుడే శాంతి స్థిరం. అంతవరకు ఆగేదే లేదు. సతతం గమనమే, అతను సాతత్య గమనే. నిరంతరం గమనం చేయడమే, తెలుసుకోవడమే, ప్రయత్నం చేయడమే, పరిశ్రమించడమే, ప్రయాణం చేయడమే, పురుషార్థం చేయడమే. తమరు లభించినప్పుడే అప్పుడే ఆగడం. అంతవరకు ఆగేది లేదు. సాగుతుండడమే, సాగుతుండడం తప్పదు. సాగడం తప్పదు. ఆగినా సాగడం తప్పదని అర్థమవుతుంది. హే సోమ, హే పూష, హే పరమేష్ఠి, పరమాత్మ, అన్ని ప్రయత్నాలు తమర కొరకే, ఆగడం కొరకే. ఈ పరిగెత్తడం కూడా ఆగడం కొరకే ప్రభు. ఇంకా శీఘ్రంగా పరిగెత్తాలి, ఇంకా తొందరగా పరిగెత్తాలి, తొందరగా చేరుకోవాలి, ఇంటికి చేరుకోవాలి. చీకటి పడుతోంది, రాత్రి కాబోతోంది, అంధకారం అలుముకుంటుంది, చీకట్లు కమ్ముకుంటున్నాయి. తొందరగా చేరుకోవాలి. వెలుగున్నప్పుడే చేరుకోవాలి. వయసు ఉన్నప్పుడే, శక్తి ఉన్నప్పుడే, బలం ఉన్నప్పుడే, ఆరోగ్యం ఉన్నప్పుడే, అన్ని సహకరించినప్పుడే తమను చేరుకోవాలి. అన్ని క్షమించిన తర్వాత, అన్ని శక్తులను ఒడిగిన తర్వాత, ఇది పనిచేయనప్పుడు కాదు, పనిచేస్తున్నప్పుడే తమరి స్మరణం ఉండాలి ప్రభు. అన్ని బాగున్నప్పుడే తమరి జపం, తమరి స్మరణ, తమరి ప్రార్థన చేతుత. ఇప్పుడే ఇప్పుడే, ఈ దినమే, ఈ క్షణమే దీక్ష. ఇప్పుడే దీక్ష, ఇప్పుడే నియమాల ధారణ ప్రారంభం, దీక్షా ప్రారంభం ప్రభు. హే పరమేష్ఠి, అచ్చేత, హే పూష, హే సవిత దేవ, అందరికి శుభ్రమిచ్చే పరమాత్మ. అంధ, అన్నం అన్ని పదార్థాలు పరమాత్మ. సుఖ కర్మై దేవాయ విషాద, కర్మై దేవాయ సుఖ స్వరూపాయ, సుఖ స్వరూప, ఆనంద రూప, ఆనంద స్వరూప, సత్యచిత అనంత ఆనంద ఘన స్వరూప. తమరి స్మరణ ఉండాలి, తమ ఆదేశాలే పాటించాలి. తమరు తమరి మాటలకు, తమరి సందేశాలకు, ఉపదేశాలకు, ఆదేశాలకు ప్రాధాన్యత ఉంది. అది పరమం ప్రమాణం ప్రభు. వేదమే పరమ ప్రమాణం, పరమం ప్రమాణం శృతి. ధర్మ జిజ్ఞాసమానానాం పరమం ప్రమాణం శృతి. తమరు వాణి, తమరి మాటలకే, మా మాటలకు కాదు. తమరి ఆదేశాలే పాటించాలి, తమరి సందేశాలే పాటించాలి. అచ్చంగా అచ్చంగా నిర్మలంగా, హే పరమేష్ఠి, పరమానంద, పరమానంద స్వరూపం. ఓం ఓం. ధన్యవాదాలు ప్రభు. వందనాలు, ప్రణామాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తున్నాను. కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి
ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ బంధువులారా, సాధకులారా, సాధించాలి ఈ జన్మలోనే, శీఘ్రంగా పరిగెత్తాలి. చాలా దూరంలో ఉన్న మన ఇంటికి రాత్రి కాబోతుంది. సాయంత్రం సమయం ఆలస్యం చేస్తే చీకట్లు కమ్ముకుంటాయి. తొందరపడండి, దీక్ష తీసుకోండి, నియమాల ధారణ ప్రారంభించండి. ఈ క్షణమే, ఈ దినమే. మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు, పరంపిత పరమాత్మ ఆశీర్వాదాలు. ఓం శివ. కళ్ళు మూసుకోండి, స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. దీక్షతో, శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో ఓంకారం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి. ఓ శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం ముగించేద్దాం. ధన్యవాదాలు. ఓం శం. ఓం ఓం ఓం. నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదం. ఓం నమస్తే గురూజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదం. ఓం నమస్తే గురూజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే గురూజీ, ధన్యవాదములు. ఓం ఓం నమస్తే గురూజీ. నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే గురూజీ, ధన్యవాదములు. శుభం. ప్రణామః గురుజీ. ఓం సాగర ప్రణామం. గురూజీ, ధన్యవాదములు. గురూజీ, చాణక్య నీతి టైమింగ్ ఎంత గురూజీ? చెప్పండి. హలో, చెప్పండి అమ్మా. చాణక్య నీతి టైమింగ్ చెప్పండి గురూజీ. హలో, సాయంత్రం 4 గంటలకు అమ్మా. అమ్మా. ఓకే ఓకే అక్క. ఓం సాదర ప్రణామం గురూజీ. ఓం సాదర ప్రణామం గురూజీ. ఓం నమస్తే గురూజీ, ధన్యవాదములు, ప్రణామములు. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు.